सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो राजे तुहाडी बहुत बच्चों की डिमांड ते एक लैक्चर लैके आया राजे मैं आल अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिन्ने भी अपने संविधान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिन्ने भी है इंपॉर्टेंट की गल करदा। वैसे तुहानूं पता कि 448 आर्टिकल है, पर आप सिर्फ वही डिस्कशन करांगे जिहड़े पेपर दे विच हुण पुछे गए है। जे पेपर विच पुछे भी जाणगे दोबारों नहीं कोई पुछया जा सकता, ठीक है। क्योंकि फिर जो आप करते हैं उहदे वांगू पक्का पेंचर ही लाईदा कि कोई चीज़ अपनी रह ना जाए, ठीक है जी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ बहुत सारे बच्चों की डिमांड से लैक्चर लैके आएगा। ये लैक्चर ये ना समझो कि कला पंजाब पुलिस वाले कैंडीडेटा वास्ते इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी ने BDO का पेपर देना है, चाहे किसी ने फायरमैन का पेपर देना है, चाहे किसी ने क्लर्क का पेपर देना है, चाहे किसी ने SSF का पेपर देना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी नहीं बदलता होंगे, स्टैटिक है, ठीक है जी। तो ये सारे कैंडीडेटा ने लैक्चर जरूर ला लेना है। तुहाडा काम की है राजे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, तो अपने चैनल को वध तो वध सबसक्राइब करो हर तरह की नवी अपडेट लैण वास्ते, ठीक है जी। उस तो पहले राजे मैं तुहानूं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहना कि जिहड़े कैंडीडेटा ने पंजाब पुलिस का पेपर देता, ठीक है जी, हुण वो कैंडीडेट पंजाब फायरमैन की तैयारी ते लग जाओ भाई साहब हुण, ठीक है जी। जिहड़े कैंडीडेट नवे आ राजे, ठीक है जी, वो फायरमैन की तैयारी कर सकते अपने कोलों, क्योंकि अपने कोले फायरमैन वास्ते एक स्पैशल बैच चल रहा है फायरमैन वाले कैंडीडेटा वास्ते, ठीक है जी। तो तुहाडा इहदे विच एक ये फायदा गा कि तुहानूं इहदे विच 2 वैलिडिटियां मिल जाणगीआं, 3 मंथ की वैलिडिटी मिल जूगी तो 6 महीने की वैलिडिटी मिल जूगी। हुण राजे इहदे अपने कोल जिहड़ा ऑफर चल रहा है उस हिसाब से राजे तुसीं ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिहदे विच तुहानूं आम ऑफलाइन क्लास के मुकाबले राजे वो 10% फीस के मुकाबले तुसीं ये बैच लै सकते हो, जिहदे विच तुहानूं राजे की होऊगा आल सबजैक्ट मिलणगे। हरेक क्लास राजे 0 लेवल तो होगी। इंग्लिश और पंजाबी दोनों लैंगुएज के तुहाडियां क्लासां लगणगीआं, ठीक है जी। तो राजे सिलेबस की फुल गारंटी होगी राजे। तुहानूं कोई चीज़ ना समझ आवे वो जिम्मेदारी मेरी है। हरेक चीज़ तुहाडे दिमाग दे विच पाई जाती है, क्योंकि क्लास 0 तो लैके राजे आप एडवांस लेवल तक जाने हैं। तो राजे चीज़ां सिर्फ मैं लैक्चर के उही करवाऊँगा जिहड़ियां तुहाडे वास्ते इंपॉर्टेंट हैगियां। हुण देखो राजे पॉलिटी है, पॉलिटी तुहानूं उन्नी की चीज़ ही करवाऊँ जिन्नी तुहाडी पेपर से पूछी जानी है, ठीक है। पंजाब GK है उन्नी करवाऊँ जिन्नी पेपर के पूछी जानी है, ठीक है। बहुत बच्चों ने मेरे को की प्रश्न होंगे, सर मैनू PDF दे दो, सर PDF दे दो तुसीं। राजे PDF लैके की करोगे? PDF वास्ते जो PDF लेना फिर तुसीं वधिया बुक ही ले लो कोई, ठीक है। गल PDF की नहीं होंदी राजे, गल होंदी है कंटेंट की। हुण बहुत वीडियो के विच PDF आ PDF है, ये तो तुसीं कितों मर्जी चक लो, कोई मर्जी बुक चक लो, सारा कुछ मिल जू तुहानूं। उहदे च गल तरीके नहीं होंदे, तुहानूं चिल्ली कली चीज़ बारे समझाउणा कि भाई आह चीज़ का मतलब ये हुंदा, आह चीज़ का मतलब ये हुंदा। एक रट्टा ला के पढ़ना, एक चीज़ नूं चंगी तरह पढ़ना, उह 'च बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है जी। बाकी राजे जिहड़ा अपना फायरमैन का बैच होऊगा बाहरों तुहानूं कुछ नहीं आउंदा, क्योंकि इस तो पहला आपां फायरमैन ड्राइवर ऑपरेटर का लैक्चर बैच शुरू किया सी, ठीक है जी। उहदे विच आल कैंडीडेट अपने सिलैक्ट होए आ, आल कैंडीडेट सिलैक्ट होए आ, जिहदा रिजल्ट अपना 100% रहा है। जे किसी बच्चे ने पता करना कि रिजल्ट भाई किहो जिहा रहेगा, ਉਹਦੇ वास्ते उन्होंने बच्चों वास्ते एक वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो थले जाके तुसीं कमेंट है जोड़े वो चैक कर सकते हो, तो उन्होंने बच्चे तो पूछ भी सकते हो कमेंट करके भाई तुहाडा किहो जिहा वो रहा, ठीक है जी। क्योंकि राजे बाद में बच्चे जो पेपर हो जाता बाद कहते सर सानूं तुहाडे चैनल का बाद पता लग्या जी, ठीक है। तां करके राजे जो हुण पढ़ा रहे हैं वध तो वध जिन्ना फायदा लैता जाता लो, ठीक है। जिहड़ा कैंडीडेट बैच लैंदा राजे कोई नूं बुक लैण की लोड़ नहीं, कोई किताब लैण की लोड़ नहीं, हरेक चीज़ उन्होंने PDF कंटेंट A to Z सारा कुछ मिलूगा, ठीक है जी। तो जल्दी जल्दी राजे बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐप अपनी दीपुल एजुकेशन राजे तुसीं प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो। जिन्ना बच्चा को iPhone है राजे उन्होंने ऐप डाउनलोड करनी है क्लास प्लस, और क्लास प्लस वाला एक कोड भी फिल करना है ORG कोड XX RAM। अपना मोबाइल नंबर राजे जे किसी कैंडीडेट की प्रॉब्लम आती है तो जिहदे राजे जो तुसीं बैच जे किसी पेपर बच्चे को लगता कि भाई साडा पंजाब पुलिस का पेपर ठीक ठाक होया, ठीक है, वो जल्दी जल्दी हुण आपदा इधर आ जाओ, इधर कॉम्पीटिशन घट है, आपनूं काम हैगा नौकरी तक, एक बार आपकी नौकरी ते पकड़ बन जाए मुड़ के सारा कुछ हो जाऊगा, ठीक है जी। तो ये राजे तुहाडा फायदा, क्योंकि बच्चे बाद में मौके दे भजदे राजे, मौके दे फिर नाले तुसीं राजे फीस देनी हुंदी, नाले तुहाडा विच काम रह जांदा, ठीक है। चलो हुण चलो आप चलते हैं आर्टिकल। जिहड़े आर्टिकल राजे मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट है सिर्फ उही करने हैं, एक्सट्रा कुछ नहीं करना। मेरा समझाउण दा फर्ज है, मैं पहले ही कहना मतलब पूरे सूरी लैके आया, कंजूसी ना लैके आया बुरी नाल, ठीक है। तो जिहड़े मैं कहूँगा सिर्फ उही याद करने हैं। हुण राजे सब तो पहला जिहड़ा अपना पार्ट 1 हैगा उहदे विच 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक आर्टिकल आउंदे आ,
ठीक है। आप सिर्फ ये पढ़ना गा। देखो पहले आर्टिकल के की कहा गया गा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇਮ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਟੂ ਨਿਊ ਸਟੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਘਟਾ ਜਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨੇਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3-4 ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਇਕੱਲਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 5 ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। 10ਵਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 10। 11 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਈ ਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨਿਯਮਿਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਤ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਏ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ 12 ਤੇ 13 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਆ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ ਆਪਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊ, ਸਾਡੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 12 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 12 ਤੇ 13 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 7 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ 6 ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ 31 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
44ਵੀਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 1978 ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਤਾ। ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਆਪਣਾ। ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ? 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੂਗਾ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਐ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਾਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਸ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ SC ਕੋਟਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ SC ਕੋਟਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਕੋਈ EWS ਦਾ ਕੋਟਾ, ਕੋਈ BC ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਏ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਟਾਈਟਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਦਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 18 ਤੱਕ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ 6 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 6 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਭਾਗ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 6 ਦੇ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਪਰ
ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਆਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਰਲਾ ਜਾਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਯੂਪੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਟੂ ਕੈਰੀ ਐਨੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਲਿਬਰਟੀ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਲਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 20 ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, 19 20 21 3 ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਾਂ 19 20 ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 21 ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 19 20 21 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਟੀਨ ਕੇਸਿਸ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਇਕੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਲੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 23 ਤੇ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ,
ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਿਮ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਡੀਪਲੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗਾਹਾਂ 25 ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ, 26 ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ, 27 28 ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਰੀडम टू द कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफैशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है जी, तुसी आप दा राजे अभ्यास कर सकते हो, धार्मिक अभ्यास कर सकते हो, कुछ मर्जी कर सकते हो, तुहानूं आज़ादी है। आर्टिकल 26 दे विच की गल है राजे, तुहानूं धार्मिक मामलों की भी आज़ादी है। तुसीं आपदे धार्मिक मामले किवें मर्जी सुलझा सकते हो। तुसीं कोई आपदा कुछ नवां काम कर सकते हो। तुसीं आपदा जिवें आपदा पाठ आपदे ढंग नाल जिवें मर्जी करा सकते हो, सिख मर्यादा के अनुसार। उहदी भी तुहानूं आज़ादी है कि सरकार दा उहदे विच कोई है मंदिर दे विच कोई पूजा आपदे ढंग नाल कर सकदा। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच अगला आपदा नवें तो नवें रिवाज नाल कुछ मर्जी कर सकदा कि उहदे विच उहनां नूं फुੱਲ आज़ादी है। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 28 ਫਰੀडम ਆਫ ਦ ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਰਾਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਵੀ 8 ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਈਸਾਈ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਆ ਰਾਜੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਰ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਸਟੀਏਬਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਸਟੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਨੌਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟੀਏਬਲ। ਜਸਟੀਏਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਸੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਜਸਟੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਹੈ। ਜਸਟੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਜੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਜੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਾਰਾਂ ਲੱਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਾਂ, ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਜੇ ਅਗਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪਰਖੀ, ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਸਟੀਏਬਲ। ਨੌਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ DPSP ਆ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨੌਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੌਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਟੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਸਟੀਏਬਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੌਨ ਜਸਟੀਏਬਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ DPSP ਦੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ।
एक बस सीधी गल हो याद कर लो, जेकर तुहानूं लिखिया आ जाता कि वैलफेयर नाल रिलेटेड किते भी कोई गल आ गई तो तुसीं कहदो कि पार्ट 4 ਜਾਂ DPSP ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਕਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਊਗੀ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 40 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਸਰਟੀਨ ਕੇਸਿਸ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜਸ ETC ਵਰਕਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਜਾਰਤਾ ਆਦਿ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 41 43 ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 44 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, 45 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ST OBC, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ST ਅੰਡਰ ਆ OBC, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 48 ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੰਗਠਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 49 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 50 ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 51 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 4th ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, 4th A ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ 4th A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ 10 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 86ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਜੋੜਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਆਂ 11 ਹੋ ਗਈਆਂ। 11ਵੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਰਾਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਤੇ 21 A ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 5 ਹੈ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 151 ਤੱਕ ਵਗ ਜਾਂਦੇ, 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਰਾਜੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ ਗਾ? ਬੋਥ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਲੱਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੌਂਸਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਂਸਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA MP। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ MP ਵੀ MLA ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਐਕਸ ਓਫੀਸੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸ ਓਫੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸ ਓਫੀਓ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਮਾਂ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਬਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਵਧਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਐਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਰਾਜੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੂਅਲ ਫਿਨਾਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 114 ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 123। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ? 123 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 124 ਦੇ ਤਹਿਤ। 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 148 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਗ। ਆਰਟੀਕਲ 149 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਊਟੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੈਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪਾਤਾ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਫੰਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫੰਡ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕੈਗ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਖਾਤੇ ਐਡਿਟ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਪਾਰਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ। ਆਰਟੀਕਲ 153 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ। 154 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰੂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 165 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕਿਹੜੇ ਤਹਿਤ ਨੇ? 213 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ 213 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਰਟੀਕਲ 214 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਟੀਕਲ 214 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਿਟ ਦੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 233 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 233 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ 8ਵੇਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 239 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 242 ਤੱਕ ਪਾਰਟ 8ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 243 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 243 O ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਪੜ੍ਹ ਕੇ DPSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੋਨਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 243 ਆਰਟੀਕਲ A ਦੇ ਵਿੱਚ। 243B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਨਸਿਪਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 243 ਤੋਂ 243 ਤੱਕ, P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ZG ਤੱਕ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ZHZGT2 ਹੈਗੇ 243 ਆਰਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਂਡ ਟਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕੇ ਕਬੀਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਦੀ ਉੱਥੇ ਮਾਨਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਦੀ ਮਾਨਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ 244 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ 245 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 265 ਆਰਟੀਕਲ 11ਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ PAC ਕਮੇਟੀ, PJUS ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 266 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 267 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 267 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ 280 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪਾਰਟ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਾਰਟ 14 ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ IPS IAS ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ IPS IAS ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 312 ਦੇ ਤਹਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PSC ਬਣਦੇ ਆ, PSC ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ DSP ਲੱਗਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ PCS ਜੱਜ ਲੱਗਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ PSC ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 315 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ दो आर्टिकल सब तो ज़्यादा मशहूर है ये, एक तो है आर्टिकल 324 आर्टिकल के की होंगे राजे कि चोणों की निगरानी, चोणों के निर्देश देने, चोणों को निरंतर रखना, ये सारा काम चोण कमीशन को सौंपया जाता है। चोण कमीशन होंगे राजे जोड़ा राजे स्टेट, ये अपना जो चोण कमीशन होंगे ये चीफ इलैक्शन कमीशन होंगे जोड़ा राजे अपने वोटां करवाउंदा गा। ठीक है जी। आर्टिकल 26 काहदी गल की गई है कि राजे लोगों के घर और राज्यों के विधान सभा दी चोणां बालग मत के आधार पर होण। ठीक है जी, कि 18 साल तो बाद जिहड़े वोट पाउंदे हैं। आर्टिकल 16 के राजे गल की गई स्पैशल जिहड़ियां स्पैशल कोटा गा SC का, ST का, OBC का, किसी होर मनोरिटियां का, वो गल की गई 330 तो लेकर 342 तक। आ भावें नाम याद करो, बस आ चीज़ याद कर लो मेन। आर्टिकल 338 के गल की गई है सोने नैशनल कमीशन है जोड़ा SC ते ST। ठीक है जी। ऑफिशियल लैंगुएज की गल की गई है राजे पार्ट 17 के। ठीक है जी, आ भावें याद ना करो। ठीक है जी। इस तो बाद अपने राजे हुण एमरजेंसी की गल करते हैं। एमरजेंसी की होंगी है, जिवें हुण अपने राष्ट्रपति राज लग गया, वो चीज़ है। सब तो वध राष्ट्रपति राज पंजाब दे विच लग्या होया, 8 वारी लग्या होया राजे। 87 तो लैके 92 तक जो राष्ट्रपति राज लग्या सी अपना सब तो लंबा लग्या सी, ते 1951 दे विच अपने पहली बार राष्ट्रपति राज लग्या सी। ठीक है जी, इस करवा के गया होया पंजाब GK दे विच। आर्टिकल 352 के राजे जो एमरजेंसी लाई जाती है इन्हूं आपां नैशनल एमरजेंसी कह दिंदे हैं। आर्टिकल 356 के तहत जी एमरजेंसी लाई जाती है इन्हूं आपां स्टेट एमरजेंसी कह दिंदे, इस नूं ही प्रेजिडेंट या राष्ट्रपति राज कहा जाता है। प्रेजिडेंट रूल भी इसनूं कह दिंदे। 360 के आ जाती है फाइनैशियल एमरजेंसी, जो सरकार जमा चिट्टी नंग हो जाए कि जमा किसी मुलाजम को देने वास्ते डक्का कोले ना हो, वो होंदी है फाइनैशियल एमरजेंसी राजे। ठीक है जी, फाइनैशियल एमरजेंसी होंदी है। तो ये फाइनैशियल एमरजेंसी होंदी है राजे हजे तक इंडिया के 0 बार लगी है। ठीक है जी। इस तो बाद मैनिपुलेशन करांगे आप राजे। आर्टिकल 368 जे राजे संविधान की सोध, संविधान के किसी भी हिस्से के जेकर आप सोध करनी है, संविधान के किसी भी हिस्से के जेकर आप सोध करनी है तो वह सोध आप आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। ये गल याद रखनी है। जोड़ा बिल पास करांगे वो आर्टिकल 368 के तहत आप संसद के दाखिल करांगे। ठीक है जी। इस तो बाद पावर ऑफ पार्लीमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 की गल इत्थे हो रही है, आर्टिकल 368 की गल ही इत्थे हो रही है। संविधान में सोध करने लई संसद दीआं शक्तियां। ठीक है जी। इस तो बाद आर्टिकल 321 के गल करते हैं, पार्ट 21 के गल करते हैं, आ ना याद करियो स्पैशल। ठीक है जी। परिवर्तनशील और अस्थाई प्रबंध, ये बारे गल करते हैं। तुहानूं पता राजे आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में एक विशेष व्यवस्था सी। विशेष व्यवस्था का मतलब कि राजे उन्होंने थोड़े जे आम स्टेटां दे नाल थोड़े ज़्यादा हक दिते हुए सी। ठीक है जी। मतलब स्पैशल प्रोविजन के रखा गया सी। अपनी भी डिमांड सी पंजाब नूं भी प्रोफैशनल प्रोविजनल दे विच रखा जाए, क्योंकि पंजाब ने सब तो वध जिहड़ी कुर्बानी दी है आज़ादी वास्ते ला लो चाहे किसी भी काम वास्ते ला लो, पंजाब ने दी। तो पंजाब नूं भी ये एक दूजे कोटिਆਂ नालों वखरा कोटा देना चाहिए सी। ठीक है जी, पर इन्होंने दिता नहीं हैगा। तो आर्टिकल 71 ए दे विच राजे ये जिहड़ा कोटा दिता गया स्पैशल प्रोविजन का, ये दिता गया नागालैंड नूं। नागालैंड की राजधानी की है राजे कोहिमा, तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंगुएज की है राजे इंग्लिश। ठीक है जी, ये गल याद रखनी है। ये राजे जिन्ने भी अपने हुण तक दे इंपोर्टेंट आर्टिकल सी, जिन्ने भी इंपोर्टेंट आर्टिकल सी वो आप सारे डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है राजे। तो तुहाडा काम है वीडियो वध तो वध लाइक करना, शेयर करना, तो अपना चैनल सबसक्राइब करना राजे। बाकी तुहानूं दस्सिआ फायरमैन का जिहड़ा पेपर होने जा रहा है वो वास्ते तुहाडे कोल हजे टाइम हैगा राजे। जल्दी तो जल्दी तुसीं आपदे बहुत वधिया ढंग नाल तैयारी करके पेपर क्लीयर कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पीटिशन किते ना किते जाके बहुत घट हैगा। तो जे उही बंदा हुंदा राजे जिहड़ा मौके ते चौका मारे। ठीक है। तो फीस भी राजे कोई अपनी बड़ी नॉर्मल फीस है राजे, जल्दी तो जल्दी ज्वाइन कर लो। 2-4 दिन तुहाडे कोल ऑफर है जो चल रहा राजे, वो बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है राजे। बाकी नवीं तो नवीं अपडेट तुहानूं दिंदे रहांगे। वीडियो नूं वध तो वध लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो अपना चैनल सबसक्राइब जरूर कर लिओ राजे। तो लैक्चर किवें दा लग्गिआ वध तो वध कमेंट करिओ, लाइक करिओ, वीडियो नूं शेयर कर दिओ। तो राजे ये लैक्चर जे तुसीं इस तरह रिस्पॉन्स दोगे ये तुहानूं होर लैक्चर भी प्रोवाइड करवावांगे। ठीक है जी। तो धन्यवाद। बाकी राजे जो कोई कैंਡੀਡੇਟ पंजाब पुलिस का एक दिन एक महीने वाला बैच लेना चाहता वो भी तुसीं अपनी ऐप तो परचेज कर सकते हो। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जिउंदे वसदे रहो।